இந்தியா கூட்டணியின் 2 நாள் ஆலோசனை கூட்டம் நிறைவுற்றிருக்கிறது. ஆலோசனை முடிவில் என்னென்ன முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்றத இன்னும் சற்று நேரத்தில் விளக்க இருக்கிறார்கள். மும்பையை நோக்கி நாட்டினுடைய கண்கள் திரும்பி இருக்கின்றன. 28 கட்சிகளுடைய தலைவர்கள் ஒன்றாக பேசினார்கள். நேற்றைய தினம் மாலை பேசினார்கள். இன்று ஃபார்முலான மீட்டிங். இன்று காலையிலிருந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசப்பட்டது. குறிப்பாக தொகுதி பங்கீடு தான் இந்த கூட்டணியினுடைய மிக முக்கியமான சிக்கலாக இருக்கும். அந்த தொகுதி பங்கீடு பேசப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து அங்கே பேசக்கூடிய தலைவருடைய பேச்சையும் காட்சிகளையும் பார்க்கலாம். ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता, हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है। और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, கூட்டணி என்று சொன்னார்கள். ஆனால் நாங்கள் எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணி அல்ல, இந்தியாவை விரும்புபவர்கள் உள்ள ஒரு கூட்டணி என்று நான் சொன்னேன். अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमिटीज बनाई गई और हम सारे लोगों ने तय किया है சில கமிட்டிகள் कि आने वाले चुनाव में அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாங்கள் அதிகார வர்க்கத்திற்கு எதிராக போராடுவோம். चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। और वो इसलिए कि मैंने बंगलोर में कहा था कि भारत मेरा परिवार है, हम सब भारतीय हैं, तो सारा भारत मेरा परिवार है। परिवारवाद की अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़कर इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जितने भी जिन लोगों ने साथ दिया सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। और ये लड़ाई நண்பர்கள் கூட்டணியை எதிர்த்து நாங்கள் போராடுவோம். தேர்தலுக்கு முன்பாக சப்தா சாத் சப்தா விகாஸ், அதாவது அனைவரோடும் அனைவரின் வளர்ச்சிக்காகவும் என்று நாம் சொன்னோம். ஆனால் தேர்தல் முடிந்த பிறகு அவர்களோடு இருந்தவர்கள் அனைவருக்கும் உரைத்து வெளியே அனுப்பிவிட்டார்கள். நண்பர்களுக்காக மட்டுமே அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பயமில்லாத இந்தியாவிற்காக நாங்கள் போராடுவோம். हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहां कहां कैसे अत्याचार हो रहा है और सरकार जो है कुछ नहीं कर रही। एलपीजी गैस பல இடங்களில் जरूर किया, लेकिन 2014 மக்கள் துன்பப்படுகிறார்கள். ஆனால் மக்கள் அதற்காக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. बढ़ाया गया था, वो लोगों के समझ में आ गई ये बात। गैस सिलेंडर 200 रुपए से सस्ता किया, लेकिन बीच में 1000 रुपया महंगा किया, मतलब 5 साल लूट और इलेक्शन के वक्त छूट। तो ये सारी नीति अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैस सिलेंडर सस्ता किया, लेकिन उसके ऊपर पकाएंगे क्या? दाल महंगी होती जा रही है, चावल ये वो सब रसोई की चीजें वो महंगी होती जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इस विषय पर हम सारे एक मत சமையல் எரிவாயுவின் விலை 200 ரூபாய் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் அதன் மீது வைத்து எதனை சமைப்போம்? பருப்பு, அரிசி, கோதுமை போன்றவற்றின் அனைத்து விலைகளும் உயர்ந்திருக்கின்றன. எனவே இதனால் எந்த பயனும் இல்லை. लड़ाई जीतने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं अब कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे सबके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को विनती करूंगा कि आप अपनी बात सामने रखें। मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, यहाँ पर पधारे हुए हमारे मीडिया के दोस्तों, सारे नाम लेने की वजह से
यही बेहतर होगा कि जो कोई इस स्टेज पे बैठे हैं सभी को मैं नमस्ते करते हुए अपना 4 शब्द आपके सामने रखूंगा। आज की ये जो बैठक हुई ये बहुत ही ठीक ढंग से सभी पार्टियों ने मिलके चलाया। इसका இங்கு उद्देश्य நடந்த क्या இந்த था? கூட்டம் அனைத்து கட்சிகளும் ஒரு சரியான முறையிலே இந்த கூட்டத்தை நடத்தி இருக்கிறார்கள்। कहा है और हम इसकी कोशिश बहुत दिन से कर रहे हैं। जब मैं बेंगलोर में था उस वक्त भी जो वहाँ पर मीटिंग हो गई थी, इससे पहले पटना में हो गई थी। उसके पहले तैयारी के लिए हमने मेरे घर पर भी राहुल साहब और नीतीश साहब, तेजस्वी और हमारे पवार साहब सभी मिलके एक बार बात किए। उसका एक ढांचा बना। उसके बाद जो नीतीश साहब के पटना में पहला मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में एक முதலில் एजेंडा எதிர்க்கட்சி करने की बात हो गई। கூட்டணியில் உள்ள உறுப்பினர்களின் बेंगलोर का हुआ ஒரே எண்ணம் கொண்ட தலைவர்கள் எல்லாம் और मुंबई में சோனியா காந்தி அவர்களின் இடத்தை சந்தித்து பேசினோம்। பிறகு பாட்னாவில் முதல் கூட்டம் நடந்தது। और खास करके सभी को एक ही, सबका उद्देश्य एक ही है कि महंगाई को कैसा कम करे, इसके लिए कैसा இந்த लड़े। கூட்டணியில் இருப்பவர் அனைவருக்கும் Unemployment ஒரே के எண்ணம் लिए தான், कैसा, விலைவாசி உயர்வை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது। और इतने प्राइसेस जो बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के, और खास करके मोदी जी பெட்ரோல், டீசல் हमेशा போன்றவற்றின் விலை உயர்ந்து வருகிறது, இது எப்படி கட்டுப்படுத்துவது। 2 रुपए कम करते हैं। अब पेट्रोल की एलपीजी की அரசு जो दाम थी இதனை 4 ரூபாய் அதிகப்படுத்தி 2 ரூபாய் குறைக்கிறது। डबल हो गई, लेकिन उन्होंने उसमें से सिर्फ 200 रुपए कम காங்கிரஸ் किया। ஆட்சி காலத்தில் இருந்ததை விட இப்போது இதற்கு விலைகள் எல்லாம் 2 மடங்கு ஆகிவிட்டன। एक सिलेंडर मिलता था, उसको उन्होंने अभी भी 70 रुपए में ही 70-75 में रखा, यानी कोई कम नहीं हुआ। पहले जो था उससे ज्यादा बढ़ाए थे, उसको थोड़ा कम कर, लेकिन इससे लाखों रुपए उन्होंने कमाया। ये तो गरीबों से चोरी कर दिए। முன்னர் 400 ரூபாய் இருந்ததை தற்போது விலை குறைந்த பிறகு 900 ரூபாய் வரைக்கும் தான் இருக்கிறது। இதனால் இடைப்பட்ட காலத்தில் அவர்கள் ஏராளமான பணத்தை சம்பாதித்திருக்கிறார்கள்। मोदी साहब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, ये यकीन அவர்கள் சொல்லுவதெல்லாம் என்னவென்றால் நாங்கள் ஏழைக்காக வேலை செய்கிறோம் என்பதுதான்। ஆனால் மோடி அவர்கள் ஏழைகளுக்காக எப்போதும் வேலையே செய்வதில்லை என்று நான் உறுதியளிக்கிறேன்। खिलाफ काम करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति के साथ वो मिलजुल के चलते हैं, और यहाँ पर तो ஏழைகளுக்காக அவர் எந்த பணியையும் செய்யவில்லை। பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்களுக்காக அவர் தன்னுடைய பணிகளை எல்லாம் செய்கிறார்। संपत्ति बढ़ गई कैसी, बढ़ाए कौन, और कैसा आज कम से அதானியின் சொத்துக்கள் உயர்ந்திருப்பதாக முன்பு ராகுல் அவர்கள் சொன்னார்। गरीबों के இதை அதிகரித்து வைத்தவர் யார் என்பதை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டும்। कैसा गया, ये सारी चीजें उन्होंने बताया। तो ये जो है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए जो बड़े बड़े सरमाएदार है और उनको जो पैसा जा रहा है हमारा गरीब का, तो उसको रोकने के लिए इंडिया ஏழைகளின் जीतना பணம் जरूरी है। பெரும் பணக்காரர்களுக்கு தெரிகிறது, இதை எப்படி தடுப்பது என்பதுதான் இந்தியா கூட்டணியின் हम एक நோக்கம்। जो तय किए हैं, जो रेजोल्यूशन भी हम आप देखे हैं, और उसी ढंग से उस रेजोल्यूशन भी काम करेंगे। हर जगह मीटिंग करेंगे
हर स्टेट कैपिटल में हम இதற்காக நாங்கள் जाएंगे। சில தீர்மானங்களை போட்டிருக்கிறோம். அவை என்ன என்பதை நீங்கள் கேட்டீர்கள். அந்த தீர்மானங்களின் அடிப்படையில் நாங்கள் வேலை செய்வோம். हर चीज की जो बढ़त हो रही उसका हो, और ऑटोनोमस बॉडीज को सत्यानाश कर रहे हैं, और ईडी சுதந்திரம் உள்ள சில நிறுவனங்கள் அவற்றை அழிப்பதற்கான முயற்சிகளையும் இந்த அரசு मिसयूज कर रहे हैं। வேலை செய்து ऐसा வருகிறது. कभी नहीं हुआ। मैं भी मोर और लेस शरद पवार जी साहब के बाद मेरा नंबर लगता है। मैं भी 55 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, और 52 साल से एमएलए एमपी राज्यसभा का मेंबर हूँ। मैं ऐसा नहीं देखा कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर 55 ஆண்டுகளாக நான் அரசியலே இருக்கிறேன். 52 ஆண்டுகளாக நான் எம்எல்ஏ எம்பி பதவிகளில் இருக்கிறேன். இதை போன்ற ஒரு மோசமான ஒரு அரசை நான் பார்த்ததில்லை. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त மணிப்பூர் नहीं இருந்து बुलाया, கொண்டிருக்கும் போது நீங்கள் जब आप சிறப்பு चाइना கூட்டத்தை கூட்டவில்லை. जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर लिए, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और இப்போது तबाह। எதற்காக சிறப்பு इसमें கூட்டம் கூட்டுகிறீர்கள் என்பது தெரியவில்லை. ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं। आज का एजेंडा நாடு क्या है उनका மிகப்பெரிய मालूम नहीं। तो துன்பத்தில் இருக்கும்போது की रीत नहीं है। சிறப்பு பார்லிமெண்டரி கூட்டத்தை அவர்கள் கூட்டவில்லை. இப்போது எதற்காக கூட்டுகிறார்கள் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை. और ये ध्यान में रखना चाहिए कि कभी वो मीडिया उनके साथ है, वो एक उनके दिमाग में है। प्रेस मीडिया हो, टीवी हो, ये सारी चीजें मेरे पास है, ये उनका कहना है। और हमको कभी कभी ऐसा दिखता भी है, माफ करो क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ समझ के, आप गुस्से में आके हमारे खिलाफ मत लिखो। तो जो कुछ है वस्तु स्थिति, आपको भी मुंह को ताला लगाया, हाथ बंद दिए आपके भी लिखने के, ये सारी चीजें कर रहे हैं। ஊடகங்களுக்கும் और அவர்கள் आहिस्ता- आहिस्ता- பயங்கர கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கிறார்கள். அதனால் உங்களால் நினைத்ததை பேச முடியவில்லை. உங்கள் கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. उनके विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए, उनके जो कुछ भी ये करप्शन, बड़े करप्शन, उनके जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन होते हैं, ऐसा छोटा मोटा करप्शन वो नहीं करते, लोगों को नहीं दिखना वो पूरा। लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है, और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि சிஏஜி அறிக்கையில் கூட அவர்கள் செய்திருக்கும் ஊழலை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் நிறுவன ஊழலாகவே செய்கிறார்கள். जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम आवाज उठाए और उसके तहत हम काम करना है। आगे भी हमारी कहाँ मीटिंग होगी हम तय करने वाले हैं। जल्द से जल्द वो भी मीटिंग होगी, और बाकी के जो विषय இதற்கு அடுத்த மீட்டிங் எங்கே நடக்கும் என்பதையும் நாங்கள் முடிவு செய்யப்படுகிறோம். விரைவில் அது முடிவாக்கி हम लड़ते रहेंगे। वो डराने की कोशिश करते हैं, हम डरेंगे नहीं, ये हमारा वायदा है। அவர்கள் நம்மை பயமுறுத்துவதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால் நாம் பயப்பட மாட்டோம். जीतते रहेंगे। और आज मुंबई में जो हमारे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो ये स्टेप लेकर हमको बुलाए हैं, उद्धव जी लीड लिए हैं, और बाकी कांग्रेस पार्टी எதிர்க்கட்சிகளின் இந்த கூட்டணியை நடத்திய மகாராஷ்டிரா விகாஸ் அகாடி தலைவர்களுக்கு यहाँ पर நான் நன்றியை रखा, தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். बहुत यशस्वी हुआ। इसलिए मैं उन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं, और आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आगे की और भी मीटिंग्स हैं, वो डेट टाइम सभी बताएंगे, और कहाँ मीटिंग हमारी होगी, बहुत से 5-6 जगह पब्लिक मीटिंग होगी, वो भी हम आपको बताएंगे, और काम करते रहेंगे, और मजबूती के साथ काम करते रहेंगे।
इसको ढीला करने की कोशिश मोदी जी कितना भी कोशिश करे, हम वो डरने वाले नहीं है। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि उन्होंने तो हमेशा मोदी जी झूठ बोलते ही रहते हैं, लेकिन लोग उनको सच समझते हैं। लेकिन अभी भी मराठी में कहावत है, खोटा बोला पण रेटून बोला, तो ऐसा उनका है। इसीलिए सब झूठ बोलते जाते हैं, लोगों में भ्रम डालते हैं, तो वो सबको हमको एक्सपोज करना है, हम करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू खड़गे साहब। डेफिनेटली इंडिया जीतेगी, लेकिन ये जीत की शुरुआत हो गई है पाटना से, पाटना की भूमि से, और हम सबको एक साथ लाने की सबसे पहली जिम्मेदारी ली थी नीतीश कुमार जी, लालू जी, आप सभी ने। मैं अब नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री महोदय, आपसे विनती करता हूं, आप आपकी बात रखिए। वहाँ ही माइक है, आप वहां से बात कर सकते हैं, आप कर लीजिए। आप सब लोगों को मालूम है कि आज तीसरी मीटिंग हुई है। इसके पहले 2 मीटिंग हो चुकी है और सबके बारे में आपसे चर्चा की जा चुकी है, और बहुत अच्छे ढंग से कल से ही बातचीत हुई और आज मीटिंग हो गई। और पहले आपको चीज़ों के बारे में अनाउंस कर दिया गया कि इन सब चीज़ों के बारे में तय हो गया है, और अब नियमित रूप से अब जगह जगह जा करके हम लोग अपना இன்று प्रचार प्रसार மூன்றாவது கூட்டம் நடந்து முடிந்திருக்கிறது. ஏற்கனவே 2 கூட்டங்கள் நடந்து முடிந்துவிட்டன. इसके बारे में आपको बता दिया। தீர்மானங்கள் என்ன எடுக்கப்படுகின்றன என்பதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியாயிற்று. आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां இந்த தீர்மானங்களின் அடிப்படையில் நாங்கள் तो आप எங்களுடைய பணிகளை தொடர்வோம். कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है। कोई भी ஒரு மைய சக்தியாக இருக்கிறார் என்று கூறப்படுகிறாரோ அவர் தோற்கடிக்கப்படுவார். की बात छपते रहती। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है, दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। जब एक बार उनसे முன்பு எத்தனையோ பணிகள் நடந்திருக்கின்றன. தற்போது பல மாநிலங்கள் பல்வேறு நல பணிகளை செய்து வருகின்றன. ஆனால் இதற்கையும் ஒரே பணியை மட்டும்தான் ஊடகங்கள் சொல்லி வருகின்றன. अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। आज जो राज्य वाला बेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती। நல்ல விஷயங்களை பற்றி ஊடகங்கள் சொல்லும் போது அது மனிதர்களுடைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. ஆனால் வேலையே செய்யாமல் வெறும் தம்பம் அளிப்பவர்களுடைய சொற்கள் மட்டும் ஊடகங்களில் வெளிவருகிறது. और सब मिल करके जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिल करके, और जानते भी न हैं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के न है जी। देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है போன்றவர்களை பிரிப்பதற்கான முயற்சிகள் நாளெல்லாம் நடந்து வருகிறது. ஆனால் அனைவரையும் ஒரு கூட்டணியில் அழைத்துக் கொண்டு செல்வதுதான் நம்முடைய நோக்கம். हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है।
इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना இனிமேல் पड़ेगा। நாங்கள் इसलिए हम लोग சோர்வடைந்து அமரப்போவதில்லை. இப்போதிலிருந்தே நாங்கள் தேர்தலுக்கான பணிகளை செய்ய போகிறோம். தேர்தல் நாம் எதிர்பார்ப்பதற்கு முன்பதாகவே வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம். और आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कृपा करके जब हम लोग अब एकजुट हो गए हैं तो हम लोगों के काम का भी थोड़ा आप लिखते रहिएगा, थोड़ा प्रचार करते ஊடக நண்பர்களாகிய உங்களிடமும் ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தேன். எங்களுடைய பணிகளை பற்றியும் கொஞ்சம் எழுதுங்கள். ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ இந்தியா கூட்டணியில் எடுக்கப்பட்ட முக்கிய முடிவுகள் பற்றி பேசி வருகிறார்கள். தமிழக முதலமைச்சர் திமுக தலைவர் பேச இருக்கிறார். தமிழக முதலமைச்சர் திமுக தலைவர் இந்த கூட்டத்தில் பேச இருக்கிறார். காட்சிகளை பார்க்கலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். பாட்னாவில் 19 கட்சிகளோட கூட்டணி அமைச்சு அங்க முதல் கூட்டத்தை நடத்தணும். ஆக முதல் கூட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒற்றுமையாக இருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று முடிவு செஞ்சோம். அதை தொடர்ந்து இரண்டாவது கூட்டமாக பெங்களூர்ல நடத்தினோம். அதுல இந்த கூட்டணிக்கு இந்தியா என்ற பெயரை சூட்டி அந்த பணியை தொடங்கணும். மூன்றாவதாக இந்த மும்பையில் 28 கட்சிகள் ஒன்று சேர்ந்து வலிமை மிக்க கூட்டணியாக இதை நாங்கள் நிரூபித்து காட்டிருக்கிறோம். நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்படிப்பட்ட ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது என்பது உங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும். அதில் இப்போ குறிப்பாக பிரதமராக இருக்க மோடி அவர்கள் எங்கே போனாலும், அது அரசு நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி, கட்சி நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது தனிப்பட்ட எந்த நிகழ்ச்சிக்கு போனாலும் அங்கெல்லாம் இந்த 9 வருஷமா செஞ்சிருக்கக்கூடிய சாதனைகளை பற்றி சொல்ல முடியாம சிறந்த ஆட்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்கோங்கிறத வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவர் ஆளாகி நாங்க அமைச்சிருக்கக்கூடிய இந்தியாவுடைய கூட்டணியை பற்றி அவர் அடிக்கடி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஆக சிறந்த பப்ளிகேஷன் ஆபீசரா பிரதமரே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். அதற்காக நாங்கள் எங்கள் கூட்டணியின் சார்பில் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். இந்த 9 ஆண்டு காலத்தில் இந்த ஆட்சியில், பிஜேபி ஆட்சியில் எந்த சாதனைகளும் கிடையாது. நாளுக்கு நாள் இந்த ஆட்சி அன்பாப்புலரா போயிட்டு இருக்கு. ஆனா இந்தியாவோட கூட்டணி பாப்புலர் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த கூட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு திருப்திகரமான கூட்டம் மட்டும் இல்ல, ஒரு திருப்புமுனை கூட்டமாக இந்த கூட்டம் இன்னைக்கு அமைஞ்சிருக்கு. பிஜேபி ஆட்சியினுடைய கவுண்ட் டவுன் ஆரம்பமாயிடுச்சு. இது வரைக்கும் இந்தியாவில் காண முடியாத ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சியை இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அண்மையில் 7 லட்சம் கோடி ரூபாய் சிஏஜி ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்கக்கூடிய விவரம்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அது பற்றி இன்றைக்கு பிரதமராக இருக்கக்கூடிய மோடி அவர்கள் வாய் திறந்து பதில் சொல்ல முன்வரல. உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு மதிப்பில்லை, தேர்தல் கமிஷனுக்கும் சுதந்திரம் கிடையாது. இடி, சிபிஐ, ஐடி என அரசியல் எதிரிகள் எல்லாம் அச்சுறுத்துகிற ஒரு ஏவல் அமைப்புகளாக இந்த அமைப்புகளை பிஜேபி ஆட்சி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு. நாங்கெல்லாம் இன்னைக்கு தனித்தனியா கட்சிகளா இருந்தாலும் நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒன்னா சேர்ந்திருக்கிறோம். அரசியல் லாபங்களுக்காக நாங்க சேர்ந்திருக்கிறோம் தயவு செஞ்சு யாரும் நினைக்காதீங்க. இந்தியாவினுடைய மாண்பை காப்பாற்றுவதற்காக,
இந்தியாவினுடைய மதச்சார்பின்மையை காப்பாற்றுவதற்காக, இந்தியாவினுடைய சமூக நீதியை காப்பாற்றுவதற்காக நாங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். ஒரு பெரிய போர்க்களத்தில் ஈடுபட போகிறோம். அப்படி ஈடுபடக்கூடிய அந்த போர்க்களத்திற்கு நீங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு பக்கபலமாக இருக்கணும், துணை நிற்க வேண்டும் என்று என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோளை இந்த நேரத்தில் எடுத்து வச்சு இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிற வாய்ப்பை பெற்றமைக்கு மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். मैं अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित करता हूं। இந்தியா கூட்டணியில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் பற்றி ஒவ்வொரு தலைவர்களாக பேசி வருகிறார்கள். டெல்லி முதலமைச்சர், ஆம் ஆத்மி கட்சியினுடைய தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பேசி வருகிறார். தொடர்ந்து காட்சிகளை பார்க்கலாம். शेयरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने कैंपेन डिजाइन करने की जिम्मेदारी ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय இடஒதுக்கீடு பற்றி பேசுவதற்கான பொறுப்பை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். சிலர் ஊடகங்களுக்கு செய்தி அறிவிக்கும் பொறுப்பினை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். கூட்டங்கள் அரேஞ்ச் செய்வதன் பொறுப்பை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். भारत इकट्ठा हो रहा है, हो जाएगा। मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे प्रिय आदरणीय नेता लालू यादव जी। தொடர்ந்து லல்லு பிரசாத் யாதவ் பேச இருக்கிறார். பீகார் முன்னாள் முதலமைச்சர், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் லல்லு பிரசாத் யாதவ் பேச இருக்கிறார். பீகார் மாநிலத்தில் பாஜகவை தவிர்த்த ஏனைய அனைத்து கட்சிகளும் இந்த கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறார்கள். இந்த கூட்டணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜேடியு, ஆர்ஜேடி, அதே போல் காங்கிரஸ் அப்படின்னு 3 கட்சிகள் அங்கே இருக்கிறது. அங்கே தனித்து பிஜேபி விடப்பட்டிருக்கிறது. மத்திய பிரதேச, மகாராஷ்டிராவிலும் இதே போன்ற ஒரு சூழல் இருந்தது. ஆனால் ஸ்பிளிட்டட் சிவசேனா, அதே போல் இன்றைக்கு சரத்பவாரோடு அஜித் பவார் போட்டி போட்டு அவரும் போய் சேர்ந்திருக்கிறார். ஸோ இப்படியாக 2-3 மாநிலங்களில் பாஜக தனித்து விடப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் அங்கே எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்திருக்கிறார்கள். हम इस देश के विभिन्न पार्टियों के नेता अलग अलग बैठे थे और नरेंद्र मोदी ससर रहे थे आगे। हम एक नहीं थे, एक मंच पर एक उम्मीदवार खड़ा नहीं होते थे। उसका खमियाजा இந்த நாட்டின் பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகள் पड़ा। கூட்டாக இல்லாமல் தனித்தனியாக இருந்தன. அதனால் மோடி முன்னேறி கொண்டிருந்தார். இப்போது வேட்பாளர்களை தனித்தனியாக நிறுத்தி வந்தோம். இப்போது நாம் ஒன்றிணைந்திருக்கிறோம். यह लड़ाई लड़ते रहे कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, भा मने भाजपा, जो मने जलाओ। நாங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே பாஜகவை அகற்றுங்கள், நாட்டை காப்பாற்றுங்கள் என்கிற இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। क्या क्या இந்த होगा நாட்டில் आपको मालूम होगा इस देश में மைனாரிட்டி பாதுகாப்பாக இல்லை. कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे। சிறுபான்மையினர் பாதுகாப்பாக இல்லை. देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। 60 रुपया किलो भिंडी நாட்டில் है, भिंडी ஏழ்மை அதிகரித்து வருகிறது, விலைவாசி அதிகரித்து வருகிறது. का जो हाल है सो जानते ही हैं, जबकि टमाटर में कोई स्वाद भी नहीं है। தக்காளியின் விலை எப்படி இருந்தது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस मुकाम पर आए हैं कि अब हम सब தொடர்ந்து போராடி போராடி இன்று இந்த கூட்டணியை நாங்கள் அமைத்திருக்கிறோம். बंगलोर और महाराष्ट्र यहाँ मुंबई में ये मीटिंग के बाद
अब एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं और एक स्वरूप बना है, संगठन बना है, जो पढ़ के आप लोग को सुनाया गया। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। எத்தனை பொய்கள் சொல்லி எத்தனை பொய் வாக்குறுதிகள் கொடுத்து இவர்கள் ஆட்சி கட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும்। इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को, हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। சுவிஸ் வங்கிகளில் குவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற கருப்பு பணத்தை எல்லாம் இந்தியாவிற்கு கொண்டு வந்து ஒவ்வொருத்தர் கணக்கிலும் 15 லட்சம் ரூபாய் நான் தருவேன் என்று மோடி அவர்கள் சொன்னார்கள்। मेरे 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता நாங்கள் இந்த மாட்டு தீவன வழக்கிலே ஊழல் செய்ததாக சொல்கிறார்கள்। என்னை விட பெரிய அளவிலே மோடி அவர்கள் ஊழல் செய்திருக்கிறார்கள்। लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम, आप लोग में वैसे भी खुलवाए होंगे आप लोग पर, प्रेस के लोग भी। हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। अभी काफी जय जयकार हो रहा, होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए, सब घूमे फिरे लोग। हमारे வெற்றிகரமாக சந்திரயான் பயணத்தை செய்திருக்கிற விஞ்ஞானிகளுக்கு வாழ்த்து சொல்ல வேண்டிய நேரம் இது। मोदी जी अब ये सोच रहे हैं और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना, बोला दिया है। हमने ये सुना, किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। नरेंद्र मोदी पहुंच तो जाओ, हाँ, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा। இவ்வாறு சந்திரனுக்கு நம்முடைய घूमते रहते हैं விண்கலம் சென்றதன் மூலம் நாம் பெற்ற வெற்றியின் மூலம் மோடிக்கு நல்ல பெயர் ஏற்படும்। ये भी देख लेगा कि भाई मोदी जी सचमुच में देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं आगे। दशहरा के बाद इसकी तैयारी कर लें, हमारी शुभकामना है कि चले जाए। இதனை பயன்படுத்த மோடி விரும்புகிறார் என்று எங்களுக்கு தோன்றுகிறது। அவருக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துகள்। सरकारी है, பாராளுமன்றத்தை சிறப்பு கூட்டம் வேற கூட்டப்பட்டிருக்கிறது। பல்வேறு தரப்பட்ட செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன। देश के नेताओं को कोई भी ऐसा नेता नहीं छूटा है जिसको ईडी में, सीबीआई में ये ना फंसाया हो, सबको फंसा के। இடி, சிபிஐ போன்றவற்றின் வழக்குகள் பாயாத எந்த எதிர்க்கட்சி தலைவரும் இல்லை। बड़े लोग होते थे, सामंती लोग होते थे, वो गरीबों को और मिडिल क्लास के लोगों को मुकदमा में फंसा के और शासन करते थे। कोई इनकी आदत हो गई है
और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमने अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, कोई शौक से नहीं कराया है। डॉक्टरों ने कहा कि करा लो भाई। हमारी बेटी सिंगापुर में रहती है, उसने अपना एक किडनी दान दे दिया, जीवन दान दिया हमारी बेटी। और वहाँ என்னுடைய மகள் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறார். அவள் எனக்காக ஒரு கிட்னி கொடுத்திருக்கிறார். इस रोग के अलावा एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट डॉक्टर पंडा है, यहाँ नामी ग्रामी सर्जन हैं। 5-6 हमारा ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन आप सबका எனக்கு 6 ஆபரேஷன் நடந்திருக்கிறது. हम जीवित हैं और हम आगे भी हम काफ़ी, मेरा हौसला मजबूत है कि हम रहेंगे और मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग। इसलिए हम लोगों ने संकल्प உயிரோடு लिया। இருக்கும் வரை மோடி அவர்களை எதிர்த்து போராடுவோம். அவரை அகற்றிய பின்பு अब आप समझ நாம் लेना, நிம்மதி பெறுவோம் என்று पहले से முடிவு செய்திருக்கிறேன். गुजरात के युद्ध के लड़ाई மோடி அவர்களே, நான் உங்களோட முதலிலிருந்து உங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டு வருகிறேன். कौन अध्यक्ष है वो? हाँ? नहीं नहीं, उनके पार्टी के अध्यक्ष जी हैं। अडवाणी जी को तो गिरफ्तार किया था, वो नहीं भाई। अरे अभी जो है मौजूद अमित शाह, बताओ, ही कहा कि शाह नेता हो गए, कब का संघर्ष किया हुआ भाई। हम थे राज्यसभा में थे उन दिनों में, भैरव सिंह शेखावत साहब जी उपराष्ट्रपति थे, और दंगा जब हुआ तो चारों तरफ देश और दुनिया भर में यूरोपियन कंट्री ने अपने नागरिकों को मना कर दिया कि मत जाना उधर, भारत में मत जाना। நான் அந்த சமயத்திலே ராஜ்யசபையில் உறுப்பினராக இருந்தேன். பைரோன் சிங் ஷெகாவத் அவர்கள் ராஜ்யசபாவுடைய தலைவராக இருந்தார். அச்சமயத்தில் உலக நாடுகள் அனைத்தும் இந்தியாவிற்கு செல்லாதீர்கள் என்று சொன்னார்கள். हम गमछी बिछा के फ्लोर ऑफ द हाउस वहाँ बैठ गए आगे, चेयरमैन के चेयर के नीचे। हम कहा कि मोदी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो मोदी को, नहीं तो नहीं उठेंगे। चारों तरफ से हाउस गर्म हो गया, சபாநாயகரின் गर्म हो गया हाउस। இருக்கைக்கு அருகிலே और गर्म होने के बाद அமர்ந்து கொண்டு மோடி அவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னேன். और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो नेता थे, वैसा नेता हमने नहीं देखा। அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயி அவர்கள் அப்போது இருந்தார்கள். அவர் ஒரு சிறந்த தலைவர். राज धर्म ये कोई चीज होता है, राज धर्म, लेकिन जो आदमी गिरफ्तारी के बाद इतना सारा विपक्ष सब लोग हम लोग जुट गए थे कि भाई कम से कम कंडेम भी करो उनके एक्शन को। नहीं किया ये लोग, डिप्लोर அவருடைய நடவடிக்கைகளுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் சொன்னோம். அதை கூட अंदर से नहीं निकले ये लोग இவர்கள் செய்யவில்லை. कि हम निंदा करें, इतने बड़े नरसंहार हुआ था, क्या क्या हुआ उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग ज़्यादा भाषण नहीं, भाषण का तो मेरा, हमारे दीदी भी यहाँ बैठी हुई है, ममता दी निकल गई। अच्छा चले, सारे जो उस समय लोग थे हमारे साथी, बालू जी भी निकल गए। हाँ अगर प्लेन है तो हम भी, मेरा भी प्लेन है, अभी निकल जाए। हम क्यों पीछे रहे, हम भी निकल जाते। फ्लाइट के टाइम आ गया। तो आप सभी पत्रकार भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ,
सलाम करता हूँ, अदाब करता हूँ। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। सभी लोगों को नमस्कार, जिंदाबाद, सब प्रणाम। क्या चलो टाइम भी हो गया, तो नमस्ते सब लोगों को, प्रणाम। पवार साहब के लिए भी हम लोगों की शुभकामना है। आप पुराने नेता हैं, डटे रहिएगा, अपना पार्टी को मजबूत रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। இந்தியா கூட்டணியில் எடுக்கப்பட்ட மிக முக்கிய முடிவுகள், அதை தாண்டி இந்த தேர்தலை எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறோம், நாங்கள் முடிவெடுத்து விட்டோம், இந்த தேர்தலில் மோடி வீட்டுக்கு போவது உறுதி, வீட்டுக்கு செல்வது பாஜக அகற்றப்படுவது உறுதி அப்படின்னு தொடர்ந்து இந்த கூட்டத்தில் பங்கெடுத்த தலைவர்கள் பேசி வருகிறார்கள். தமிழக முதலமைச்சரும் பேசினார். இப்போ வந்து பீகார் முன்னாள் முதலமைச்சர் லல்லு பிரசாத் யாதவ் பேசியதை நம்ம பார்த்தோம். தொடர்ந்து திமுக தரப்பிலிருந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு கலாநிதி வீராசாமி அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் திரு கலாநிதி வீராசாமி. 5 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கிடையில் தமிழக முதலமைச்சர் சில விஷயங்களை பேசியிருக்கார். பாஜகவுக்கு கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதை எப்படி கவுண்ட் டவுன் நம்ம சொல்ல முடியும்? இப்போ எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து விட்டதால அவ்வாறு கூற முடியுமா? அதாவது இந்த அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த கூட்டணி அப்படின்றது வந்து எதிர்கட்சிகள் அனைத்துமே ஒன்றாக சேர்ந்தால் பாஜகவை வீழ்த்திட முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை வந்து முதலிலிருந்தே எங்களுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு சிலர் வந்து அது 3ஆம் அணி அப்படின்னு அதை பற்றி ஒரு பேச்சு எழுந்தப்ப கூட காங்கிரஸை விட்டுவிட்டு 3வது அணி என்பதை அமைப்பது பாஜக வெற்றி பெறுவதற்காக வழிவகுக்கும் அப்படின்றது என்ன, அவங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 18% வாக்குகள் இருக்கு அவங்களுக்கு. ஸோ இதையெல்லாம் ஒன்றிணைத்தால் தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியை வீழ்த்த முடியும் என்ற அந்த புரிதல் வந்து எங்களுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு இருந்தது. குறிப்பாக யார் பிரதமராக இருக்க வேண்டும் என்பதை விட யார் பிரதமராக இருக்கக்கூடாது என்பதில் மிக தெளிவாக எங்கள் தலைவர் அவர்கள் இந்த முடிவுகளை எல்லாம் அந்த அனைத்து கட்சிகளையும் ஒன்றிணைத்து எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பதில் மிகவும் முனைப்புடன் இருக்கிறார். அதனாலதான் வந்து இப்போ எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்று கூடி விட்டார்கள் என்ற அச்சத்தில் தான் தொடர்ந்து பாஜக அரசாங்கம் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் அடுத்தடுத்து இப்போ இது வந்து ஒரு அவசர பாராளுமன்ற கூட்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி அவர்கள் பேசுவது செய்வது எல்லாமே அவருடைய அச்சத்தை காட்டுகிறது. இதனால் இந்த தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி 150 சீட்டுக்கு கீழே அதற்கு மேல் வராதற்கு வாய்ப்பில்லை என்பதை எல்லோருமே உறுதியாக நம்புகிறார்கள். அவர்களுக்கும் அந்த ஒரு மெசேஜ், அதாவது ஒரு உள்துறை இருந்து அவங்க பண்ண சர்வேல அவங்களுக்கும் ஒரு அச்சம் ஏற்பட்டிருப்பதால் தான் இப்ப இந்த போன்ற குளறுபடிகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது அவர்களுடைய தோல்வியை மேலும் ஒரு பெரிய வீழ்ச்சியாக எடுத்து செல்லும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். 5 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுல பிரதானமான குழு வந்து ஒருங்கிணைப்பு குழு தான். அதுல வந்து திரு TR பாலு அவர்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறார். ஆனால் மற்ற குழுக்கள்ல அதாவது நாடாளுமன்றத்தில் 3வது பெரிய கட்சி, அதை தாண்டி இந்த கூட்டணியில் 2வது பெரிய கட்சி, ஒருங்கிணைப்பு குழுல மட்டும்தான் திமுகவுடைய பிரதிநிதி இருக்காங்க. மற்ற குழுக்கள்ல வேண்டான்ட்டாங்களா? என்ன மாதிரியான நிலைப்பாடுகளை பாக்குறீங்க? இந்த ஒருங்கிணைப்பு எப்படி இருக்கும்? அதாவது எனக்கு இன்னும் அந்த தகவல்கள் எனக்கு முழுமையாக தெரியவில்லை. ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்படின்றது வந்து இந்த ஒருங்கிணைப்பு குழு அப்படின்றதுல ஒரு குழுல இருக்கிறது இருக்கிறது அது மட்டும் இருக்கிறது அப்படின்னு நான் பார்க்க மாட்டேன். அதாவது இந்த கூட்டங்கள் அனைத்துமே அனைத்து தலைவர்களும் ஒருவருடன் ஒருவர் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள். அவருடைய கருத்துக்களையும் அவர்கள் கூறுவார்கள். அதே போல வந்து நீங்கள் கூறுவது போல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு 2வது மிகப்பெரிய கட்சி அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த கூட்டணியை வலுப்படுத்துவதற்கான வேறு சில ஏதாவது யோசனைகள் அதையெல்லாம் கூட வந்து பகிர்ந்து கொள்ளும் அளவிற்கு எங்களுடைய தலைவர் அவர்கள் கண்டிப்பாக அதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வார்.
அதே போல வந்து இது ஒரு காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம். ஏன்னா அனைத்து கட்சிகளும் இணைந்திருக்கும் இந்த நேரத்தில் இதற்கு ஒரு குறைந்தபட்ச ஒரு இதுன்றது வந்து ஒரு அந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் கூட ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் என்னென்ன தேவைப்படுகிறது இது எல்லாமே வந்து ஒருங்கிணைத்து இந்த கூட்டணி வெற்றி பெறுவதற்காக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எங்கள் தலைவரின் மூலமாக கண்டிப்பாக இதற்கு ஒரு பெரும் துணையாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். நன்றி திரு கலாநிதி வீராசாமி, இணைந்து உங்களுடைய பார்வைகளை, இந்த கூட்டம் எதனை வலியுறுத்துகிறது, இதனுடைய திட்டம் செயலாக்கம் என்னென்ற பார்வைகளையும் பதிவு செய்தீர்கள். இணைந்ததற்கு நன்றி. தொடர்ந்து இந்தியா கூட்டணியில் தனிப்பட்ட தலைவர்களாக தனிப்பட்ட முறையில் பேசி வருகிறார்கள். அதன் பிறகு ஒன்றாக செய்தியாளர்களுடைய கேள்விகளுக்கு விடை கொடுப்பார்கள். ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், சீட் ஷேரிங் பற்றி பேசிட்டீங்களா அப்படின்ற கேள்விகள்லாம் எழக்கூடும். தொடர்ந்து அதனை பார்க்கலாம். That the G20 is taking place. And it is very important for India's credibility, our nation's credibility, that the Prime Minister makes his position very clear and begins an inquiry on what has happened. இந்தியாவின் பெருமையை காப்பாற்ற G20 நடக்கும் நேரத்தில் பிரதமர் அவர்கள் தன்னுடைய நிலையை, இந்தியாவின் நிலையை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று நான் 2 நாட்களுக்கு முன்பு சொன்னேன். And that is the first thing. ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளில் இருந்து சரியான பதில் அவர் அளிக்க வேண்டும். The idea behind Prime Minister Modi's government is to extract money from the poor people of this country and transfer it to a limited few. And so we are going to propose a மோடி அவர்களின் நோக்கம் என்னவென்றால் ஏழை மக்களிடமிருந்து பணத்தை பிடுங்கி சில நண்பர்கள் பெரும் முதலாளிகளுக்கு அளிப்பதுதான். That will once again involve the poor people, the farmers, the kisans, the workers in the progress of this country. I'd like to once again thank all the senior leaders, and I'm confident that the India Alliance will defeat the BJP. The final thing I'd like to say, of course there are leaders who are much more senior than me, but the real work in this alliance is the relationships that are forged between the leaders of this alliance. And I can say with confidence that these 2 meetings have done a huge amount in building the rapport between all the leaders and ensuring that இந்த கூட்டணி கட்சியின் தலைவர்களிடையே ஒரு மிகப்பெரிய நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது, நல் உறவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. In the way we are approaching things, there are differences of course, but I am extremely impressed. எங்களுக்குள்ளே வேறுபாடுகள் சில இருக்கின்றன, இருந்தாலும் எங்களுக்குள்ள நடக்கின்ற இந்த வாத விவாதங்கள் அந்த வேற்றுமைகளை எல்லாம் போக்கிவிடும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. I think Laluji said it best. You're also in some ways restricted and chained, and India Alliance is working. லாலு அவர்கள் சொன்னது போல ஊடகங்களும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. நீங்களும் எங்களுக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும். I forgot one thing, which is probably the most important thing. I spent a week in Ladakh. I went to Pangong Lake, right in front of where the Chinese are. And I had நான் சில வாரங்களுக்கு முன்பு லடாக் சென்றிருந்தேன். அங்கு பாங்காங் ஏரி அருகே தங்கியிருந்தேன். அதற்கு எதிரே உள்ள பகுதிகளில் சீனர்கள் வந்து ஆக்கிரமித்திருக்கிறார்கள். Pangong Lake, the leaders of Pangong Lake and the common people who live around Pangong Lake. And they categorically told me that the Chinese have taken Indian land. அங்குள்ள மக்களிடம் நான் பேசினேன், ஆடு மேய்ப்பவர்களிடம் நான் பேசினேன். அவர்கள் சொன்னார்கள், சீனா நம்முடைய நிலப்பகுதியை எடுத்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னார்கள். பிரதமர் மோடி அவர்கள் பொய் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னார்கள். Every single person in Ladakh knows that the people of India and the people of Ladakh have been betrayed by the government of India.
There is clearly லடாக்கின் மக்கள் இந்திய அரசினால் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். and the Chinese, there is clearly a change on the borders. Our shepherds themselves told us that they are not being allowed into the areas where they were allowed. So this is known இதற்கு முன்னால் அவர்கள் unfortunately ஆணைகளை மீட்டுக் கொண்டிருந்த இடத்திற்கு இப்போது these issues அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஆனால் security ஊடகங்கள் இந்த விஷயங்களை extremely shameful. பற்றி விவாதிக்கவில்லை. இதை பற்றி எல்லாம் விவாதிக்க வேண்டும். Thank you. सबसे पहले मैं शरद पवार जी, ठाकरे जी और जो महाराष्ट्र कांग्रेस के हमारे नेता हैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सेशन यहाँ हमारे लिए किया. सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई. पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे. नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला. इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि $1 बिलियन पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है. नरेंद्र வெளிநாட்டு मोदी பத்திரிகைகளிலே வந்திருக்கிறது. இந்தியாவிலிருந்து $1 பில்லியன் அளவிற்கு की इज्जत का मामला है. பணம் வெளிநாடுகளுக்கு சென்றிருக்கிறது. மீண்டும் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வந்திருக்கிறது. कि वो इंक्वायरी कराएंगे और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है. स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है. और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है. और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा. बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है. हमने प्रोग्राम्स की बात की है. एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेगी और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को, आप सबको दिखाएंगे. थैंक यू. इंडिया अलायंस के பாஜகவை நிச்சயமாக தோற்கடிப்போம் அப்படின்னது ராகுலுடைய குரல். ராகுல் காந்தி கூறிய மிக முக்கியமான விஷயங்களில் ஒன்று. அதே போல் ஊடகங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு தர வேண்டும் அப்படின்னும் அவர் சொன்னார். எங்களுக்குள் நிறைய பேசியிருக்கிறோம். இந்த கூட்டம் எங்களுக்குள் நிறைய வேறுபாடுகள் இருந்தது. இந்த வேறுபாடுகளை இந்த விவாதத்தில் பேசி எங்களால் களைய முடிந்தது என்று அவர் தெரிவித்தார்.